So next topic is infectious agents or the agents that cause diseases. External features or external agents that cause diseases. So the microbes or the organisms like worms and all that cause diseases are called as pathogens. So pathogens are organisms that cause diseases. Now these pathogens are divided into 5 important groups. First one is viruses. You have learned about viruses in your lower class. Viruses cannot be even considered as a living organism. Now we are suffering from a very dreadful disease, that is corona. It's caused by virus. So a small creature which is not even a completely living creature can cause that much problem to human beings. So viruses is one of the main group of organisms that can cause diseases. So outside a living organism, virus behaves like a dust particle because it cannot function, it cannot do any function of its own. Only if it enters a host organism or another living organism, it becomes active and it will start reproducing. Okay, so that is the main point about virus. Virus is not having any enzymes or anything in its body, so it cannot do any function its own. It needs a host to carry out its function. Now, these are the common diseases caused by virus. Common cold, dengue fever, chikungunya, measles, mumps, polio, AIDS, all these are caused by virus. Common cold and Jaladosha. Dengue fever, chikungunya, all these are different forms of fever. They all have the same symptom, that is fever will be there, headache, fatigue, joint pains, muscle pain, all these are the common symptoms. Measles no mannan nu parayum. Nammade vekka varum pole kunju kunju kuru pole body motta varnana measles. Mumps nu mundi neeru nu parayum ivide ingane glands swell cheyundana asukam. Polio means nammale limbs kaiyum kaalum okke weak aayi നടക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ആക്ച്വലി നെർവ്സിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നെർവ്സ് അഫക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ലിംസിലേക്ക് പോകുന്ന കയ്യിലും കാലിലേക്കും പോകുന്ന നെർവ്സ് വിൽ നോട്ട് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ദ മസിൽ ബിക്കം വീക്ക്. ആ അസുഖമാണ് പോളിയോ. പിന്നെ എയ്ഡ്സ്. എയ്ഡ്സ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഡിസീസ്. എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ഡ്സ് ഓൾസോ is caused by a virus called as HIV, that is human immunovirus. So AIDS ulla aalukku undaകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ their body becomes very weak, immune system becomes weak and they will get all other diseases and they will die. That's the problem. Now next group is bacteria. They are unicellular organisms and many useful bacteria are also there, but many of them can cause diseases like typhoid, cholera, tetanus, diphtheria, all these things. Typhoid is an intestinal infection വന്നിട്ട് വയറുവേദനയും ഫീവറും ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. Cholera also loose motion intestinal disorders ആണ്. Tetanus എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസിലൊക്കെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് അവസാനം വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ടെറ്റനസ്. ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഡിഫ്തീരിയ. സോ all these are caused by bacteria. Now fungal diseases. Fungi, unicellular forms are also there, but majority of them are multicellular forms, filamentous form, which form mushrooms and all. Mushroom എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഫിലമെന്റ് ചേർന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ സച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് എസ് ഫംഗൈ. ദെൻ ഫംഗസ് എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണ്. ദേ കോസ് ഡിസീസസ്, ദേ കോസ് റെയർലി കോസ് ഡിസീസസ്, ബട്ട് ദേ കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡാമേജ്, ഡീക്കേയിങ് ആൻഡ് ഓൾ. യൂസ്ഫുള്ളും ആണ് ഹാർംഫുള്ളും ആണ്. ഇനി ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഫംഗസ് ഇസ് റിംഗ് വോം ഡിസീസ്. വട്ടച്ചൊരി എന്ന് പറയും. സ്കിന്നിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വന്ന് ഭയങ്കര ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാക്കും, ചോർച്ചിലുണ്ടാക്കും. അതാണ് റിംഗ് വോം ഡിസീസ്. അത്ലറ്റ്സ് ഫുഡ് ഡിസീസ് വന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും ഷൂസ് ഇടുമ്പോൾ കാലൊക്കെ വേർത്ത് ഒരു എയറേഷൻ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിരലുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അത്ലറ്റ്സ് ഫുഡ് ഡിസീസ് എന്ന്. അതുണ്ടാകുന്നത് ഈർപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴാണ്, എപ്പോഴും മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഫംഗൽ ഡിസീസസ് വരാനുള്ള ചാൻസ്. അതുപോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ പ്രോപ്പർലി ക്ലീൻഡ് അല്ല, സൺലൈറ്റിൽ ഉണക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്കിൻ ഡിസീസസ്, അതുപോലെ റിംഗ് വോം ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോട്ടോസോവ. ദേ ആർ ഓൾ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് സം മൊട്ടൈൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് ഫ്ലജല്ല, സീഡോപോഡിയൊക്കെ ഉള്ള ജീവികളാണ്. ദേ യൂണിസെല്ലുലാർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോം. അപ്പം വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ, പ്രോട്ടോസോവ, ഓൾ ദീസ് ആർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോം. ഇതിൽ ചില മെമ്പേഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്, അതേഴ്സ് ആർ നോട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്. Protozoa വരുമ്പോൾ malaria. Malaria is a disease caused by protozoa.
that is Plasmodium, but it is spread by mosquito. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും തെറ്റി പറയും malaria is caused by mosquito. It's not caused, but it is spread by mosquito. അത് നമ്മൾ RBC-ലെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നെസ് എന്ന് വേറൊരു അസുഖമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല, ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിന് കൂടുതലുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നെസ്. ആൻഡ് അനദർ ഡിസീസ് കോൾഡ് സ്കാല അസർ. പനി പോലെ വന്നിട്ട് അവസാനം സ്കിന്നൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഡാർക്ക് കളർ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കാല അസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസീസസ് കോസ്ഡ് ബൈ protozoa. Worms, commonly called as helminthes, also cause diseases. Teniasis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tapeworm disease ആണ്. tapeworm ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ എത്ര ഫുഡ് കഴിച്ചാലും നമ്മൾ മെലിഞ്ഞ് അനീമിക് ആയിട്ട് ടയേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. കാരണം കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ബ്ലഡ് വാൾ പിടിച്ചിരുന്ന് സക്കേഴ്സ് വെച്ച് പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് ആ ബ്ലഡ് വഴി ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം അത് വലിച്ചെടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടീനിയാസിസ് ഓർ ടേപ്വർം. ആസ്കാരിയസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് വർം. ഓക്കെ, so roundworm also causes diseases. So a lot of roundworms are there in your body means it can cause problem. Elephantiasis or filariasis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന അസുഖമാണ്. അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൊക്കെ വന്ന് ഈ വേംസ് ഒത്തിരി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ണം പോലെ ആയി വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കാലൊക്കെ ആനയുടെ കാല് പോലെ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പേര് എലിഫന്റിയാസിസ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. So these are the various infectious agents that can cause diseases. Okay. അപ്പോൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്സിലൊക്കെ. So you check it and correct the spellings.